हाँ जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ जी आप एडमिशन वाला चैप्टर कर रहे थे, उन्होंने कंटिन्यू करते हैं अगे। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप वाला चैप्टर नॉर्मल आप सॉल्व सम कर लिए सी। हुण अज आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जी एडजस्टमेंट होंगी है 3 वे ना होंगी है, थ्रू कैश या तो कैश द्वारा करते हैं या फिर करंट द्वारा करते हैं, या फिर कैपिटल है जी न्यू पार्टनर की गिवन नहीं दी होंगी, मतलब कैपिटल में 3 वे ना एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, सब तो पहले अज करा आप कैश के द्वारा कैपिटल में किद्दां एडजस्ट करते हैं। ठीक है, कैश एडजस्टमेंट, इनू कैश एडजस्टमेंट कहते हैं। क्लीयर। कैश एडजस्टमेंट में सब तो पहला की करना, वर्किंग नोट बनाने तुसीं। एक तो न्यू कैपिटल फाइंड आउट करनी है फर्म की, एक न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है। कैपिटल देखो हुण किद्दां फाइंड आउट होगी, जिहड़ा न्यू पार्टनर आया फॉर एग्जाम्पल ए तो बी ओल्ड पार्टनर आ, सी एडमिट होया 30,000 की कैपिटल लैके आया, जिहड़ा पार्टनर एडमिट होया उहदी कैपिटल ते उहदा ही शेयर लै लेना। ठीक है, वो कैपिटल हैगी 30,000 मान के चलते हैं आप, तो वह शेयर हैगा 1/3, तो तुसी इनू रेसिप्रोकल कर देना, शेयर नू उल्टा देना गा, तो तुहाडी कैपिटल आ जाती है फर्म की। ये 30,000 सी बी कैपिटल से जिहड़ा पार्टनर एडमिट आया, जदों तुसी फर्म की कैपिटल कड्ढनी है तो इस शेयर नू उल्टा दो, रेसिप्रोकल कर दो, जिहदे नाल तुहाडी फर्म की कैपिटल टोटल निकल आउंदी है। हुण 30,000 मल्टीप्लाई 1/3 सी शेयर 3/1 करके 90,000 तुहाडी की आ जूगी कैपिटल आ जूगी। क्लीयर। फिर नंबर 2 तो न्यू रेशो फाइंड आउट करनी। न्यू रेशो उदा ही जिवें फॉर एग्जाम्पल ए तो बी आ, वो 3 तो 2 की रेशो, सी एडमिट 1/3 नाल होया ये वाला पार्टनर। ठीक है, तो न्यू रेशो तुहानूं पता ही किद्दां कढदे हुंदे आ, आपां लैट कर लैंदे 1 रिमेनिंग शेयर फाइंड आउट कर लैंदे आ। ठीक है, उदा ही रिमेनिंग शेयर फाइंड आउट करके उन्होंने मल्टीप्लाई कर देना ए तो बी की शेयर नाल, वो तुहाडी की निकल आउंदी हुंदी आ न्यू। ठीक है, ए तो बी की कितनी है 3 तो 2, 3/5 2/5 मल्टीप्लाई जोड़ा अपना रिमेनिंग शेयर आया उन्हें कर दो, ये तुसी पहला किए हुए है। ठीक है, ये आ गया 6/15, ये आ गया 4/15। तो सी का आप कि फाइंड आउट करते हैं 1/3 नूं किन्ने ना मल्टीप्लाई करिए कि नीचे 15 आए 5 ना, तो कितना आ जाऊगा 5/15। कितनी रेशो आ गई 6 4 5, ये थोड़ी न्यू रेशो आ गई। समझ आई। कैश एडजस्टमेंट वाला सम हाँ चाहे करंट एडजस्टमेंट वाला सम आ, एक कैश वाले एडजस्टमेंट वाले सम तो करंट दे विच तुसी ये वर्किंग नोट बनाने दोनों ची, कैश की एडजस्टमेंट च भी करंट दी च भी। न्यू रेशो कढ़नी है तो न्यू कैपिटल किद्दां कढ़नी है, नवे पार्टनर की कैपिटल तो नवे पार्टनर का शेयर रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा देना, तो न्यू कैपिटल आ जूगी। न्यू रेशो तुहानूं दसदी इदां ही फाइंड आउट करनी आ। दैन जिहड़ी न्यू कैपिटल होगी 90,000 उन्होंने 6/4/5 के डिस्ट्रीब्यूट कर देना तिना पार्टनर्स के। ठीक है, ए बी सी तिना डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ी जी कैरिड ऑन तुसी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कढ़ते होंगे कैपिटल के, वो तुहाडे पहला फाइंड आउट हो जाएंगे। जो तुसी 90,000 6/15 4/15 5/15 करोगे तो तुहाडे कैपिटल जिहड़े कैपिटल अकाउंट के कैरी फॉरवर्ड होंगे बैलेंस वो फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। हुण आपां एक इलास्ट्रेशन नाल तुहानूं पूरा डीपली समझा देंगे। हाँ जी, जिदा कि आप इलास्ट्रेशन लै लें कि जिन्ना तुहानूं जमा क्लीयर हो जाऊगा किद्दां सम नूं करना आपां। ठीक है, ये की है एक्स तो वाई पार्टनर आ, 3/4 तो 1/4 शेयर आ, आपां नूं बैलेंस शीट गिवन है लाइबिलिटी तो एसट्स। जैड की है न्यू पार्टनर एडमिट होएगा 1 जनवरी 2016, जैड विल पे 14,000 कैपिटल पे करदा 1/4 शेयर आ उहदा। क्लीयर। गुडविल इतने फॉर्म की दी हुई है 20,000, अनएबल आ गुडविल लिया कैश के गुडविल नहीं लिया, जैड अनएबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, मतलब जैड आ जो गुडविल कैप वो नहीं लिया कैश में। इट मीन जिते तुहानूं गुडविल फर्म की आ, फर्म की गुडविल नूं पार्टनर की गुडविल बना के अकॉर्डिंग टू अनएबल वाली एंट्री तुहानूं पता होनी चाहिए, वो अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना। दैन स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस मतलब घटना, स्टॉक तो फर्नीचर 10% घट गए, उपर देखो स्टॉक तुहाडा किन्ना गा 20,000 का, 20,000 ते 10% लाया 2,000 आ जाऊगा। तो फर्नीचर किन्ना गा, फर्नीचर है 1,000, 1,000 ते 10% लाया 100 आ जाऊगा। ये किहड़ी साइड पै जाऊगा रिवैल्यूएशन की 2 वाली साइड। तो प्रोविजन दी हुई है डैटर तो 5%, डैटर के उपर 5% लगा के प्रोविजन क्रिएट करांगे 2 वाली साइड पर, क्योंकि उपर है नहीं प्रोविजन, नीचे एकदम क्रिएट होगी, लाइबिलिटी बढ़ गई अपनी। तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रीशिएट मतलब होंदा बदना, लैंड एंड बिल्डिंग तो 20% लगा के बाय साइड पा देंगे, बिकॉज ये चीज़ बढ़ गई है लैंड एंड बिल्डिंग। देखो रिवैल्यूएशन च पाता आप स्टॉक 2,000 का पाता, फर्नीचर 100 का पाता, प्रोविजन डैटर ते ला के 800 की पाती, लैंड एंड बिल्डिंग 5, दैन 5,000 चो लैस करके प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया 2100 का। दोनों पार्टनर एक्स तो वाई 3/4
ਐਂਡ 1/4 ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਰਿਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਐਫ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਮ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਡੈਟ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਰੀਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ। ਐਡਜਸਟ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਮ ਆ। ਔਨ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਜ਼ੈਡ ਐਡਜਸਟ ਕੈਪੀਟਲ, ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਐਨੀ ਐਕਸੈਸ ਐਂਡ ਡੈਫੀਸੈਂਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡੈਫੀਸੈਂਸੀ ਮੀਨਸ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਇਹ ਕੈਸ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਮ ਨਹੀਂ, ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਮ ਆ ਚਾਹੇ ਕਰੰਟ ਦਾ। ਕੈਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੰਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਐਕਸੈਸ ਐਂਡ ਡੈਫੀਸੈਂਸੀ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇਅਰ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਮ ਆ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਰੰਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਫਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰਮ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਊਗੀ, ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 14,000 ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਲਿਆਇਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 1/5। ਇਹਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, 14,000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5/1। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 14,000 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਕੈਪੀਟਲ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਜ਼ੈਡ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਆ ਲਾਈਨ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆਫਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ 14,000 ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੁੱਡਵਿਲ ਫਰਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 20,000 ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਫਰਮ ਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਦਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ। ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 1/5 ਆ, ਤਾਂ 1/5 ਲਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ 4,000। ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 4,000। ਕਲੀਅਰ। ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸੀ 20,000 ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆ ਜੂਗੀ। ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4,000। ਹੁਣ 14,000 ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ 14,000 ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ 4,000 ਗੁੱਡਵਿਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ 10 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਫੇਰ ਕਰਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 50,000, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕੈਪੀਟਲ। ਪਾਰਟਨਰ ਨਵੇਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਲਈ 10,000, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50,000 ਦੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਆ। ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 3/4 1/4। ਜ਼ੈਡ ਐਡਮਿਟ 1/5 ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ 4/5, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਓਲਡ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ 4/5 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1/5 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ 20 ਆਵੇ ਨੀਚੇ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 12, 4 ਅਤੇ 4। ਇਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੱਟਤਾ, 12 4 4 ਦੀ ਆਈ ਸੀ, 3 1 1 ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ। ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਤੁਹਾਡੀ 50,000 ਆ, ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੀ 3/1 ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੰਡ ਦਿਓ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ 50,000 ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 2 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਕੈਰੀਡ ਔਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ 30,000 10,000 10,000 3/1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਈ ਸੀ। 50,000 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 30,000 10,000 10,000 ਆ ਜੂ, ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਈ 'ਚੋਂ ਵਾਈ ਦਾ, ਜ਼ੈਡ 'ਚੋਂ ਜ਼ੈਡ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾ ਦਿਓ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਾਏ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਔਨ 30,000 ਐਂਡ 16,000 ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਏ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਏ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 14,000। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੈਡ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ 14,000। ਇਹ ਬਾਏ ਕੈਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ 14,000 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 4,000 ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ 20,000 ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ 1/4 ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾ ਕੇ 4,000 ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆ ਗਈ। ਇਸ 4,000 ਨੂੰ 3 ਤੇ 1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 3,000 ਤੇ 1,000। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਨਏਬਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜ਼ੈਡ ਅਨਏਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਨਏਬਲ ਆ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਨ ਕੈਸ਼। ਮੈਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨਏਬਲ ਆ। ਅਨਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੈਡ ਕੈਪੀਟਲ ਟੂ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ 2x 2y, ਠੀਕ ਆ। ਜ਼ੈਡ ਕੈਪੀਟਲ 2x 2y, ਜ਼ੈਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਟੂ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ। 4,000 ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ 3,000 ਤੇ 1,000 ਆ ਗਿਆ। 3 ਐਂਡ 1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਨਿਊ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਆ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ। ਹੁਣ 4,000 ਨੂੰ 3 1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੈਡ 2x 2y। ਦੇਖੋ 2x ਤੇ 2y ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਦੇਖੋ 2x ਕੈਪੀਟਲ 2y ਕੈਪੀਟਲ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3,000 ਤੇ 1,000, 3,000 ਤੇ 1,000 ਆ, 3,000 ਤੇ 1,000 ਜ਼ੈਡ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਬਾਏ ਜ਼ੈਡ ਲਿਖ ਕੇ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਏ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਸ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ 'ਚ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਏਬਲ ਵਾਲਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਇਆ ਉਹ ਅਨਏਬਲ ਆ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਨਏਬਲ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨਏਬਲ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਟੂ ਓਲਡ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਤੀ ਜ਼ੈਡਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 2x 2y। 4,000 ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸੀ, ਫਰਮ ਦੀ 20,000 ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਬਣਾਤਾ 1/5 ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜ਼ੈਡ ਲਿਖ ਕੇ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ 'ਚ ਪਾਤੀ, 2x ਐਂਡ ਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ੈਡ 'ਚ ਪਾਤਾ 3,000 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਾਤਾ। ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਕੱਢਣੀ ਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 50,000 ਦੀ। 50,000 ਨੂੰ 3 1 1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ 30,000 10,000 ਅਤੇ 10,000 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਆ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ ਡੀ 30,000 10,000 ਅਤੇ 10,000। ਦੇਖੋ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਵਾਈ ਤੋਂ ਵਾਈ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਜ਼ੈਡ ਚੋਂ ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਬੈਲੈਂਸ ਘਟਦਾ ਗਾ, ਐਕਸਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਡੈਫੀਸੈਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਐਕਸੈਸ ਐਂਡ ਡੈਫੀਸੈਂਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਜੇ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰੰਟ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 30,000 ਪਲੱਸ 3,000 33,000, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 37,575। ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡਾ 30,000 ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਧਰ 37,575, ਇੱਧਰ 30,000। ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਘਟ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਡੈਫੀਸੈਂਸੀ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਟੂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਂ ਐਕਸ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਦੇਖੋ 7575 ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨ ਫਿਗਰ ਆ, ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨ ਫਿਗਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਈ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਈ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ 18,525, ਇੱਧਰ 10,000 ਆ ਰਿਹਾ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ 85,25 ਘਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਜਿੱਧਰ ਬੈਲੈਂਸ ਘਟਦਾ ਉੱਧਰ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ, ਇੱਧਰ 14,000 ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ,
कैश च कैपिटल ते गुडविल ऐड करनी है, सेम उमें बिल रिसीवेबल भी पा देने आ। ठीक है, जिहड़ी चीज़ इनक्रीज हुई है प्लस कर दिओ, जिहड़ी चीज़ डिक्रीज हुई है माइनस कर दिओ। सेम उदा ही फर्क की है, हुण देखो कैपिटल उही पैनी है, आ कैरिड ऑन उही चुकने 30,000 10,000 10,000, देखो कैरिड ऑन बैलेंस शीट 'ਚ 30,000 10,000 10,000 50,000 पाता। तो उस तो बाद विच करंट का बैलेंस जिहड़ा जिहड़ी साइड आया दोनों का इधर आया एक्स का, तो बैलेंस शीट की इधरली साइड ही पा देना, लाइबिलिटी साइड ही। देखो इधरली साइड आया तो लाइबिलिटी साइड, जे किसी पार्टनर का इधर आ साइड आ रहा तो एसेट साइड पै जाना। हुण दोनों पार्टनर्स का करंट अकाउंट 2 वाली साइड आया तो आप लाइबिलिटी साइड ही पाउणा गा। देखो करंट अकाउंट दोनों का पा देना 758525, ठीक है, दोनों का करंट अकाउंट। बस करंट अकाउंट जिहड़ी साइड आ रहा गा उस साइड ही बैलेंस शीट दे पा देना। जे करंट एक्स एक मान के चलो एक्स का इधर आया तो आप एक एसेट साइड पा देना सी, इत्थे लिख देना सी एक्स इज करंट अकाउंट ਜਾਂ वाई इज करंट अकाउंट, ए इज करंट अकाउंट, जिधर भी आ रहा उधरली साइड पा देना। बट कैश अकाउंट दे विच की करना गा, कैश दे विच इहदे नाल थोड़ा जिहा डिफरेंस आ। फॉर एग्जांपल मान के चलो इत्थे 2 कैश आ गया, आ बैलेंस तुसी करंट के नाम ते नहीं पा रहे, कैश के नाम ते पा रहे हो, तो तुसी की करना कैश दे विच ही एडजस्ट करना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, कैश 'ਚ एक तो नवे पार्टनर की कैपिटल एक गुडविल ऐड कर देनी आ, एक आ दोनों चीज़ां की हो जाएगी प्लस होणगीਆਂ कि माइनस, ਜਾਂ ਤਾਂ कैश अकाउंट बना के देख लो, ठीक है, ਜਾਂ तुसी इत्थे एडजस्ट कर दो, ठीक है। ये दोनों चीज़ां 2 साइड है तो उधर जाके की हो जाना, इन्हें माइनस हो जाना। जे बाय साइड आ रहा कैश का बैलेंस तो उन्हें कैश के प्लस हो जाना, ठीक है। अगर तो 2 साइड आ रहा कैश का बैलेंस तो उन्हें की हो जाना माइनस हो जाना, जे बाय साइड कैश का बैलेंस आ रहा तो उन्हें की हो जाना प्लस हो जाना कैश के विच। जां तुसी सब तो एक भी होर आ, यही सम नूं आपां मान के चलते हैं बैलेंस कैश च एडजस्ट होया तो तुसी कैश अकाउंट बना लिओ। करंट वाला तो समझ आ गया ना, करंट का कुछ नहीं करना, पुत दोबारा दस रही हाँ। करंट का जिवें इधर आया दोनों का बैलेंस तो बैलेंस शीट की इधरली साइड ही पा देना, तो इधरली साइड आ रहा तो इधरली साइड पा देना करंट का। हुण मान के चलो आ करंट नहीं है, ये कैश के नाम से बैलेंस ट्रांसफर होया तो तुसी कैश अकाउंट ओपन कर लो। सब तो पहला टू बैलेंस ब्रॉड ऑन, कैश का जिन्ना बैलेंस आ वो पा दो। कैश का बैलेंस कितना देखो 22,500, कैश का बैलेंस पाता आप 22,500। ये एक तो गुडविल ऐड कर देनी है, गुडविल कितनी है तुहाडी 4,000 की आई सी। पार्टनर वाली करनी है, फर्म की नहीं करनी। एक जिहड़ा नवा पार्टनर आया उसकी कैपिटल कर दो ऐड, नवे पार्टनर की कैपिटल कितनी सी 10,000, ठीक है। ये दो चीज़ां तो पक्की अपनियां ऐड होनी। हुण देखो कैश का देखो इधरली साइड आ रहा दोनों का 2 साइड आया कि तो कैश अकाउंट की बाय साइड पै जाऊगा, बाय एक्स बाय 7575 8525, ठीक है। तो ये टोटल चों आ लैस करके जो बैलेंस आऊ वो बैलेंस कैरी डाउन आ जाऊगा। ये जो बैलेंस आऊगा इत्थे चक के बैलेंस शीट ते एसेट साइड पा दो, सारा काम कैश अकाउंट 'ਚ खत्म हो जाऊगा। जिवें हुण मान के चलो एक्स का इधर आ रहा है, ठीक है, आ जो 7575 एक्स का इधर आ रहा तो इधर 2 साइड पा लेना, ठीक है। ਜਾਂ ਤਾਂ कैश अकाउंट बना लो, नहीं कैश अकाउंट बनाना तो तुसी उस दूसरे तरीके ना कर लो। 2 वाला की कर दीदा हुंदा, 2 वाला जाके उधर माइनस हो जाऊगा, बाई वाला प्लस हो जाऊगा। कैपिटल की 2 साइड आ रहा कैश का बैलेंस तो कैश के की हो जाऊगा माइनस, बाय साइड आ रहा तो प्लस, ठीक है। ये कैश के करंट दोनों की एडजस्टमेंट मैं थोड़ा करवाती है, कैश की तो करंट की सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जाके एंड थोड़ा जिहा फर्क पैंदा। कैश एडजस्टमेंट भी होगी, तुहाडी करंट भी, कल आप अगली कैप एडजस्टमेंट कर लाँगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।